पारा नंबर 19 सूरत अन्नमल आयत नंबर 38 सफ़ा 605। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इन्दहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इन्दहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीन ला यहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअ दुई ए ज़मा सरदारानो अय्युकुम यअतीनी सूक बारौड़ी माता बिअर्शिहा तख्तदी क़ब्ल अन उड़ांदी ददीनची यअतूनी मुस्लिमीन राशी माता मुसलमानान। क़ाल इफ़रीतुन हुई यौ मजबूद्दिव मिनल जिन्नि लपेरियानुना अना आतीक बिही ज़बरौड़ुन के माता दीताता क़ब्ल अन तक़ूमा मखकी ददीना चितपासी मिन मक़ामिक दख्पल ज़ेना व इन्नी अलैहि औ बेशका ज़पदी बांदी लक़विय्युन अमीन डीर ताक़तवर औ अमानतदारिम। क़ाल हुई अल्लज़ी इन्दहु हगा कस यगसरहु इल्मुम मिनल किताबि इलम द किताब अना आतीक बिही ज़बरौड़ुन के मादा दीताता क़ब्ल अन यर्तद्दा मखकी ददीना ची उरपीगी इलैक तरफ़ुक स्ताता स्तास्तरगा फलम्मा रआहु बस हर कलची उलिदु दहगा मुस्तक़िर्रन इन्दहु ची खुदल शवे दद सरा। क़ाल हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी दा ज़मा दरब फ़ज़ल दे लियब्लुवनी ची इम्तिहानु की पमा अअश्कुर इज़ शुक्रिया अदा कम अम अकफ़ुर या ना शुक्री वमन शकरा सूक ची शुक्रिया अदा की फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी दे दजान द पारा शुक्रिया अदा कई वमन कफ़रा औ सूक ची ना शुक्रशी फ़इन्न रब्बी बेशक रब समा गनिय्युन करीम बेपरवा मेहरबान दे। क़ाल दुवैल नक्किरू लहा शक्ल बदल कैदी द पारा अर्शहा द तख्तदी नंसुर चुगुरु मुंगा अतख्तदी च आयदा ब्यालर मुमी अम तकूनु या कीगिदा मिनल्लज़ीन दग खल्कुना ला यहतदून जिलार नमुमी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मखकिनी आयातुन मुबारकौ की दा मज़मून तीर शो कि बिल्क़ीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ता क़िस्मा क़िस्म तोहफ़ी अगर आवास्तुली व सुलेमान अलैहिस्सलाम ता को वही सर मालूम शुआ ची दागी दा तरफ ना तोहफ़ी रा रवानी दी नु दागी ना मखकी सुलेमान अलैहिस्सलाम दागी दा तोहफ़ो पा मुक़ाबला की खपल अगा दरबार पदासी तरीक़ा बांदी मुज़य्यन को व दागी लारी हम मुज़य्यनी की चागी ता खपली तोहफ़ी औ हिदी अगस्पक इख्कार शुई। بیا داغي هغه استازي واپس لاړو
او باقاعده هغې ته خبر ورکو چې داسې قسم حالاتو چې مونږه کم سره زر وغیره کړي وو نو د هغې نه زیات سره زر د هغې په محلاتو کې او په لارو کوڅو کې لګېدلي دي. دې ځای کې یوه مسله مفسرینو حضراتو هغه چیړلې ده او هغه ډېره بهترینه مسله ده. هغه دا چې د کافر نه یو انسان تحفه او هدیه قبلولی شي او که نه. یو کافر که یو مسلمان ته څه تحفه یا هدیه ورکي نو دا به اخلو او که نه. روایات په دې کې مختلف هغه راغلی دي. بخاري شریف شرح د عمدة القاري هغې کې لیکلي شوي دي د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی شوی دی چې د ده رورو عامر ابن مالک یا مالک دی د څه ضرورت مطابق مدینې منورې ته رالو. په دغه وخت کې دی کافر و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې حاضر شو او نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت و اگر چې و کافر. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته 2 اسونه او 2 جوړې په تحفه کې راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کو دا د چا د طرف نه دي؟ نو د دغه کافر نوم واغشتلی شو عامر ابن ملک. نبی علیه الصلاة والسلام هغه رد کی وی د کافر او د مشرک تحفه هغه زه نه قبلومه. داسې بل روایت کې راغلی دی عیاض ابن حمار مجاشعي دا یو کافر و د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه تحفې راوړې وې. نبی علیه الصلاة والسلام هغه واپس کی. داسې ابو سفیان په حالت د شرک کې رستو خدای مسلمان شوی دی په حالت د شرک کې هغه چې کوم دی نو څه تحفې راستولې دي هغه صحابه کرامو واپس کړي دي. د دې مقابله کې نور روایات هم راغلي دي. یو نصرانی نبی علیه الصلاة والسلام ته د ریخمو یو رومال هغه راستولی او هغې سره څه چمړې مې وې ډېرې بهترینې چې هغه په کار باندې راتلی شوې د صحابه کرامو یا په جنگي ترکش کې په کار راتلی شوې. نبی علیه الصلاة والسلام هغه قبولې کړي دي. داسې نورو روایاتو کې هم راغلی دي. نجاشي باچا اول نصرانی و. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کوم دی نو یوه خچر هم راستولې ده یوه وینځی هم ورته راستولې ده څه نقدو صورت کې ورته هم نبی علیه الصلاة والسلام ته پیسې راستولې دي او نبی علیه الصلاة والسلام قبولې کړي دي. نو دواړو طرفو ته روایات راغلي دي. د دې وجه نه علما کرامو د دې روایاتو د مختلف راتلو د وجه نه یو فیصله کړې ده او هغه ډېره بهترینه خبره ده. هغه دا چې کچرې د یو کافر د طرف نه مسلمان ته تحفه یا هدیه میلاویږي او په هغې کې د ده مقصد دا وي د دې کافر چې دا مسلمان به ما سره په دیني احکاماتو کې نرمي وکړي او دی به زما خلاف جهاد ونه کړي یا به دی زما خلاف بیا چې کوم دی نو خوله نه چلی د ژبې جهاد هغه به چې کوم دی نو بند کړي زما خلاف به بیا دی خبرې نه کوي حق به نه وی. نو داسې وخت کې که مسلمان بادشاه وي او که عام مسلمان وي بیا ده ته دا پیسې اغشتل دا حرام دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د کومو مشرکانو یا عیسیانو نه نه دي اغشتي د هغې دکه مقصد و چې د نبی علیه الصلاة والسلام خوله مبارک هغه بند شي او زمونږ د بوتانو زمونږ د خدایانو بد نه وي. په دغه صورت کې دا پیسې اغشتل حرام دي. او د کومو نه چې اغشتي دي نو د دې مسله دا ده چې د کم کافر نه دا تمه نه وي بلکې هغه دا مقصد هم نه وي چې یاره د ده دا خوله زه بند کړم بلکې هغه وایي چې زه خو کافر یم زه خو ګنهګار یم او د دې دپاره یې پیش کوم چې یاره دا یو ښه سړی دی او دې دپاره والي چې یاره یو دیني مصلحت دی پکې کیدی شي د دې د وجې نه هغه ته هدایت میلاو شي. لکه دا کم نجاشي باچا ذکر چې وشو د هغه بیا وروستو مسلمان شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام پې غیبانه جنازه هم کړې ده. هغه وی زه راځم خو لیکن د راتلو موقع هغه میلاو نه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې غیبانه جنازه هم کړې ده
او مشکات شریف کې حدیث مبارک هم راغلی دی جدي سره نږدو د سمندر په غاړه باندې خښ دی د قبر نه ډېر وخت رڼام ته دا ټولې نښې د دې دي چې الله تعالی بخلی دی دغه شانتې ابو سفیان نه بعضې موقع باندې قبولې شوي دي بعضې موقع باندې نه دي قبولې شوي نو چې ابو سفیان نه په کومه موقع نه دي قبولې شوي تحفې نو د هغه مقصد دا و چې ابو سفیان مقصد غلط الله تعالی نبی علیه السلام ته وحي کړی و چې د مقصد غلط دی مه قبلوه او چې کله چې تحفه قبوله شوې ده نو بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوه شوی ده چې اوس مقصد صحیح دی نو بیا دا مقصد صحیح نه پس ابو سفیان ته د ایمان توفیق هم نصیب شوی دی نو دا مسله راوته چې د کافر تحفه هغه قبلول په هغه صورت کې جایز دي چې کچرې د هغه مقصد خطا او غلط نه او دا مقصد نو چې د دې مسلمان ژبه هغه بنده کم د بلقیس تحفې حضرت سلیمان علیه السلام ځکه واپس کی او د هغې مقابله کې خپل مال ښکاره کو چې ما تاسو ته وي 3 مقاصد دي یا با د دین دعوت قبلی یا چې کم دی د دین دعوت نه قبلی نو جهاد ته به غاړه کېدي او قدام نه وي نو بیا به ټیکس ورکوي جزیه چې ورته ویل کېږي نو دې څلورمه لاره اختیاروله چې هغه دا و چې یاره دا سلیمان علیه السلام زه په پیسو په تحفو باندې دوکه کمه نو ځکه سلیمان علیه السلام هغه چې کم دی واپس کو ورته وي ارجع واپس شه او خپلې مشر ته ووایه چې زه به داسې لښکر ستاسو مقابله کې راوړم چې بیا به د هغې تاسو مقابله نشئ کولی نو کتابونو لیکلی دي چې کله دې بلقیس ته دا تحفې را واپس شوې نو امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا بلقیس انتهایی رعب کې راله او ډېره زیاته ویرېده بلکې ډېر ساعت د دې آواز بند و ویرېده چې دا خو ناشنا سړی دی که یو انسان سره څومره مال وي که نه دي او بیا ورته نور میلاویږي نو مونږ دا ووایو چې یاره زه یې نه الم هېڅوک به هم دا نه انسان خو په مال نه مړېږي په خاوره به مړېږي یو انسان سره د سرو زرو غر دی او چا ورته وي زه تا ته یو د سرو زرو خښ تاسې در کوم دی به یې راکړه که نه خبره نو که هغه سره ډېر سره زرو او دی ورته هم چې کوم دی نو د سرو زرو خښ ترې راواستولې نو ولې دا شو نو دا ویرېده مرعوبه شوه اواز یې بند شو چې دا سړی خطرناک ښکاره کېږي یا سړی داسې سړی نه دی دی پیسو والا نه دی په پیسو باندې نه دوکه کېږي نو ډارې کې چې کوم دی نو خپل پارلیمنټ هغه راوغوښتو او ورته وي چې دا سړی صرف بادشاه نه دی د الله سره یو ډېره لویه رابطه ده او دا څه ډېر قیمتي سړی ښکاره کېږي چې وویجي دا د الله پیغمبر دی هغه ډېر لوی مقام والا انسان دی هغه ته په پیسو باندې دوکه کوي او چې هغه څه ویل یا به پوره کوي اوس به چې کوم دی نو لښکرې را روانېږي او هغوی به جنګي پلان تیاروي بس ځان تیاروه نو دی وی ځان به څه تیارو د دې نه علاوه بل کار کېږي نه چې مونږ سر ښکته کړو بس تسلیم شو او هغه ته چې کوم دی نو باقاعده ورشو نو وی په لکونو فوج یې ځان سره ګیر چاپېر را روان کو او 2000 د پارلیمنټ چې کوم اراکین او وزیرانو د دې د مختلفو علاقو هغه ټولې را جمع کا او په یو لوی وفد کې دا چې کوم دی نو را روانه شوه دومره لوی وفد کې وی دا را روانه شوه چې 3 میله لا دا چې کوم دی نو د سلیمان علیه السلام د حکومت نه لرې وه او دوړې را روانې شوې سلیمان علیه السلام باقاعده رابطې وکړي چې دا سی حساب کتاب دی بارډرو سره رابطې وشوې جنګي کمان تیار شو چې جوړ هغوی حمله کوي نو هغوی وی نه جي هغوی په حالت د جنګ کې نه دي را روان معلومیږي دا چې تسلیمېدو دپاره را روان دي او تاسو سره خبرې اترې کوي نو سلیمان علیه السلام ډایرکټ خپل ملګري راوغوښته خاص چې دا به اوس نور هم رعب کې راولو د الله تعالی یو قدرت ورته ښایو دا خو راله او دی خپل ګورنمنټ هاوس هغه پرېښودو خپل تخت او خپل حکومت یې هغه پرېښودو نو پخوا خو د بادشاهانو لوی تختونه به او داسې اعلی دغه محل به یې جوړ کړی نو د دې چې کم تخت او دا په کم تخت باندې کینی د سرو زرو نه جوړ شوی جواهرات پې لګېدلي وو څوک به داسې وي چې هغه تخت د دې د راتلو نه مخکې دلته حاضر کړي سلیمان علیه السلام خو په جناتو باندې حکومت دی که نه 3 میله کې دا لرې ده نو دا به لا دلته نی راغلی چې تخت یې دلته راورسي نو عفریت دا یو دیو قامت لوی جنو او ډېر طاقت ورته الله تعالی ورکړی هغه وی دا به زه راوړم کله به یې راوړي قبل ان تقوم من مقامک تاسو چې اوس سهار ناست دی ماسپښین چې تاسو مونځ ته پاسئ نو هغه تخت به دلته حاضر وي سلیمان علیه السلام وی دا ډېر ټایم دی کېدای شي دې نه مخکې هغې راورسي بل ویلې قال الذي عنده علم من الكتاب بل ویلې دا به زه راوړم څومره وخت کې قبل ان یرتد الیک طرفک دې سترګو ته چې رپ ورکې او سترګې کولاوې دلته به حاضر کړو دلته به حاضري نو کتابونه لیکلي چې دا څوک دی
دې کې 3 اقوال راغلي. یو دا قول راغلی دی چې دا جبریل علیه السلام، جبریل علیه السلام الله تعالی راوستلو چې دا د هر چا کار نه دی، دا به په معجزه باندې کېږي او معجزه به د جبریل علیه السلام د طرف نه ښکاره شي او ستا په لاس باندې به وي. دویم قول هغه دا دی چې دا سلیمان علیه السلام په خپله دی د معجزې په طریقه باندې راوړی. په معجزه خو هغه کار کېږي چې هغه بل څوک نشي کولی. دا په معجزې په طریقه لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه معجزې ښکاره شوي دي، ونې ته اشاره کړې ده، ونه را روانه شوي دي. باقاعده بوټو ورسره خبرې کړې دي، کاڼو نبي علیه الصلاة والسلام سره خبرې کړې. دا سلیمان علیه السلام خپله معجزه ده. سلیمان علیه السلام دا په خپله باندې هغه د معجزې په طور باندې روچت کړی دی او راوړی دی. او دریم قول هغه پکې دا راغلی دی چې دا د سلیمان علیه السلام د تره زوی او یا د ترور زوی او د هغه نوم آصف ابن برخیه او ده ته اسم اعظم یادو، اسم اعظم، نو هغه وی دا به زه راوړم، دا کار زما دی. دې نه دا نه معلومیږي، مفسرین حضرات فرمایي چې سلیمان علیه السلام ته اسم اعظم نه ورتلو، دا سلیمان علیه السلام ته اسم اعظم ورتلو، خو دا کار یې ده ته حواله کو چې تی وکړه. تی چې کوم دی نو د اسم اعظم په ذریعې سره وکړه. نو اسم اعظم خو هغه نوم دی چې د الله تبارک وتعالی هغه اعلی نوم د چا سره شي او هغه شی د چا سره شي نو په هغې باندې هر څه کولی شي. خو لیکن مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا اسم اعظم والا علم د دې دپاره ډېر شرایط دي. د ټولو نه لوی شرط هغه دا دی د الله هر نوم اسم اعظم دی. کنه خلک ډېر وایي ما ته د الله نوم اسم اعظم وښایه، د الله هر نوم اسم اعظم دی، هر نوم د الله تعالی لوی دی، خو لیکن د هغې قدر پکار دی. قدر چې یو انسان سره یې که نه نو د الله هر نوم څه شی دی؟ اسم اعظم دی. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه نه قول راغلی الله لفظ اسم اعظم دی. شاه ولی الله صاحب وایي یا حی یا قیوم اسم اعظم دی، یعنی قدر یې پکار دی. که نه ډېر خلک مونږ ته وایي یاره دا شب قدر باندې شب برات باندې څه عبادت وکړو، نو هر ما تاسو ته ویلي الله انسان ته موقع بار بار ورکوي. دا شب قدر او شب برات هره شپه ده، هره شپه ده، خو چې تا کې قدر پیدا شي. شیخ سعدي صاحب وایي هر شب شب قدر است، هر شپه شب قدر دی، خو چې تا کې قدر پیدا شي. د الله نوم هر اسم اعظم دی. نو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي د الله هر نوم اسم اعظم دی، خو هغې دپاره شرط دی چې قدر به یې کوې. اول قدر یې دا دی چې د الله تعالی نوم اسم اعظم هغه ته یې زده کوې نو ګناه به نه کوې. وړه او لوی ګناه ټولې به دا پرېږدي. د ګناه تصور به د ذهن نه وباسي، دی ګران شرط یې دا دی. بیا نور شرطونه پکې آسان دي، نور شرطونه پکې آسان دي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي د اسم اعظم یو شرط دام دی چې په دنیا کې انسان خو څه چې زناور هم تا نه خفه نه شي. د چا زړه هغه ته د چا زړه ونه دردی، د چا زړه خفه نه کړي، د چا زړه خفه نه کړي، زړه چا ته نقصان ونه رسي، داسې قول یا داسې فعل ونه کړي چې په هغې سره د چا زړه خفه کړي. انسان خو څه چې د زناور زړه هم خفه نه کړي. دی لیکلي دي وایي چاته یو بزرګ ته خپل شاګرد وي چې جي ما ته اسم اعظم وښایه، نو هغه ورته وایي چې تا ما سره څومره وخت تېر کړو؟ نو تقریبا 12 کاله یاد کړه چې 12 کاله مې تا سره تېر کړو، اوس راته اسم اعظم وښایه. نو هغه ورته اسم اعظم درته ښیم خو په یو شرط دا ده چې پلانکي کلي ته لاړ شه، هلته کې د ځنګل نه لاره راغلې ده او د هغه لارې نښه دا ده چې هغه لاره راځي نو بیا به هغه دوه کېږي به د ځنګل د طرف نه. نو د هغه دوو لارو په دې میس کې یو سیټ ته کښېنه، یو سیټ ته کښېنه او تماشه کوه. دا د فضیل اعمال کې شته. وایي هلته به ته یو ناشنا واقعه ویني او واقعه به ما ته وې، بیا به هغې کې زه ستا امتحان اخلم، که هغې کې کامیاب شي بیا به درته اسم اعظم وښیم. وایي صحیح ده. دا سړی لاړو ټوله ورځ ناستې مازدیګر ماښام چې راته تیارې چې راځي په دې کې یو بابا را روان دی، د لرګو بار یې تړلی دی په خر باندې او را روان دی. د دې ځنګل طرف نه ټوله ورځ غریب لرګي مات کړي دي د کور دپاره، لرګي را روان کړي. اوس چې څنګه دې ځای ته راورسېدو دې دوو لارې چې بېلېږي په دقه ټایم کې پېغله راووته. دا بابا یې ښه ووالو، خر م ترې واغېشتو، لرګي م ترې واغېشته او بس چې کوم دی نو بابا څادر وڅنډلو، هغه یې لاړه، بس دی داسې روان شو. اوس شیخ زکریا صاحب لیکلي چې استاد ورته ویلي ته به څه کښېنه، ته به ګورې څه عمل نه کوې چې هسې نه ته پکې څه کار شروع کړې، ته به څه کار نه کوې، ته صرف ګورې به. چې واپس رالو سبا څه چلو شو؟ وایي بس دغه شان ټوله ورځ ناست وم، دا واقعه وشوه چې بابا دې غلو ووالو او خر م ترې واغېشتو، لرګي م ترې واغېشته
وی بابا سو وی په خوله باندې څه کنزل څه بده وینا څه خیره څه په خوله باندې راغله وی نه چې بیسې مو نه وي بس څادر یې وڅنډلو بس خپل کور طرف ته روان شو بس زم را روان شم تاسو وی څه به کوئ نه نو وی هسې که د دې بابا په ځای ته وې او تا سره اسم اعظم وی نو تا به څه کړي دې بابا په ځای ته وې او تا سره اسم اعظم وی نو تا به څه کړي وی ما به وی چې دا ټول غله په دې ځمکه وردان نه که یا الله وایي ځکه خو اسم اعظم نشي زده کولی دې بابا ته اسم اعظم ورتلو دا بابا چې و ده ته اسم اعظم ورتلو اسم یې نه وي او بس څادر یې وڅنډلو الله یعنې دې بابا ته اسم اعظم ورتلو ته وې که دې بابا په دې ځای وی نو ما به دې غله په دې ځمکه منډلې وې تا ته خو ځکه اسم اعظم یې زده کېږي نه اسم اعظم به هغه چا ته زده کېږي چې چا کې ډېر لوی الله تبارک وتعالی دا صفت یې ښیي چې د چا اړه ازار نه کي یعنې ده به ویلي و که نه چې دا غله ما زما اړه ازار کو نو راشه زیم اړه ازاروم خو لیکن هغه وینا نو دا به هر حال د اسم اعظم متعلق دا تفصیل هم پکې رالو دغه صاحب ته آصف ابن برخیا ته هغه چې کوم دی نو اسم اعظم ورتلو د هغې په طاقت باندې دا چې کوم دی نو حاضر کو نو سلیمان علیه السلام اوس باقاعده وی قال نکروا لها عرشها دا بدل کوي دا تخ بدل کوي بدل معنا ده چې په دې کم جواهرات یو ځای کې لګېدلي نو فورا بدل کوي د دې طرف جواهرات دې خوا راوړوئ د دې طرف جواهرات دې خوا راوړوئ او چې کوم دی کرسۍ د دې کوم دی پرته دا بدله کوي مختلف دای به اوس راځي اوس بیا مونږ د دې امتحان به م اخلو نو بیا هغه چې کوم دی نو راځي سلیمان علیه السلام د الله شکریا م ادا کړه چې خدایه شکر دی داسې حکومت او طاقت دې ما ته راکړی دی چې فورا د هغې تخت ته ورسېدو هغه لا نه ده راغلي قال وی سلیمان علیه السلام یا ایها الملأ یا سردارانو ایکم یاتینی بعرشها کم یو وروړي تخت د دې قبل ان یاتونی مسلمین مخکې د دې نه چې دوی راشي مسلمانان قال عفریت وی هغه دیو قامت دیو من الجن د پیریانو نه انا اتیک به زه به راوړم تعالی را قبل ان تقوم من مقام مخکې د دې نه چې ته خپل ځای نه پاسي و انی علیه لقوی امین بېشکه زه په دې باندې طاقتور یم امانتدار یم قال وی هغه الذي هغه عنده علم من الكتاب چې هغه سره پوهه د کتاب و انا اتیک به زه به دا راوړم قبل ان یرتد الیک طرفک مخکې د دې نه چې ستان سترګې رب ووی فلما رآه کله چې دا تخت ولیدو مستقرا عنده د سره پروتو قال دوی هذا من فضل ربي دا زما د رب احسان دی فضل دی لیبلونی چې الله زما امتحان والی اشکره چې زه شکریا ادا کړم اشکر و مکفر یا ناشکري وکړم ومن شکر څوک چې شکریا ادا کړي فانما یشکر شکریا ادا کوي لنفسه د خپل ځان د فایدې دپاره ومن کفر څوک چې ناشکري وکړي فان ربي غني کریم بېشکه رب زما هغه بې پروا دی مهربان دی قالا دوی نکروا لها عرشها بدل کوي دې دپاره د دې د تخت ننظر منګورو اتهتدي چې دا هدایت یافته ده ام تکونو یادا من الذین دا خلقنا لا یهتدون چې په لار هدایت نه پوهېږي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسوله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله زمون گناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت گناهونه معاف کړي یا الله موږ ته اخلاص نصیب فرمای استقامت راته نصیب فرمای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل اتباع راته نصیب فرمای څومره بیماران دي یا الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب فرمای حاضرینو کې سامعینو کې د چا څه پریشانی دي الله ټولې پریشانی ختمې وفرمای یا ارحم الراحمین مبارک عظیم میاشت روانه ده موږ ته پکې یا الله هر قسم خیر او عافیت نصیب فرمای خوشحالی کامیابی ټول مسلمانانو ته نصیب فرمای کوم مسلمانانو باندې کوم ځای کې تکلیف دی یا الله ټول تکلیفونه ختم فرمای اسلام آباد کې چې دا کومه دماکه شوې ده او ډېر زیات کسان پکې هغه شهیدان شوي دي خدای پاکه دغه ټولو ته صبر جمیل نصیب فرمای بیمارانو ته یا الله چې کوم زخمیان دي صحت ورته نصیب فرمای خدای پاکه مبارکه میاشت روانه ده بیا دماکې شروع شوې یا ارحم الراحمین ټول مسلمانان محفوظ کړي یا الله د ظالمانو نه دماکو نه یا الله قاتلانو نه موږ ټول محفوظ کړي د ټول ملک یا الله امن او اتفاق او اتحاد او یا الله اطمینان نصیب فرمای صلی الله تعالی علیه